السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی میں۔ امید کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج تیسرے ٹیسٹ کی دوسری سیریز لے کر کے ہم آئے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، میر تقی میر کی اردو شاعری کے کتنے دیوان ہیں؟ میر تقی میر کی اردو شاعری کے کتنے دیوان ہیں؟ آپشن اے 4، آپشن بی 5، آپشن سی 6، آپشن ڈی 7۔ تو میر تقی میر کی اردو شاعری کے 6 دیوان ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6، اس لیے آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ آپشن سی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ ان 6 دیوان میں جو ہے ان کی غزلوں کے علاوہ، میر تقی میر کی غزلوں کے علاوہ قصائد، مثنویاں، رباعیات، واسخت وغیرہ شامل ہے۔ اور نثر کی بات کریں تو نثر کے اندر ان کی 3 کتابیں ہیں۔ میر تقی میر کی 3 کتابیں ہیں۔ ایک نکات الشعراء جو جس میں شاعروں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے ذکر میر 2، اور تیسری جو ہے وہ فیض میر ہے۔ وہ کون سی ہے؟ فیض میر۔ تو ان کی جو ہے غزل کی 6 دیوان ہیں، اور ان کی نثری جو ہے 3 کتابیں ہیں، نکات الشعراء، ذکر میر اور فیض میر۔ ان کی شاعری جو ہے وہ صرف ان کے دور تک ہی شہرت یافتہ نہیں رہی، بلکہ ہمیشہ ابھی تک ان کی شاعری ہر دور میں شہرت حاصل کرتی رہی ہے، اور انشاءاللہ کرتی رہیں گی۔ چلیے اگلا سوال ہمارا ہے، میر انیس کے مرثیوں کی حیت کیا ہے؟ میر انیس کے مرثیوں کی حیت کیا ہے؟ آپشن اے ترجیح بند، آپشن بی مخمس، آپشن سی مسدس، آپشن ڈی مسمن۔ تو میر انیس کے مرثیوں کی حیت کی بات کریں تو یہ مسدس ہے۔ کون سی ہے؟ مسدس۔ آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ انیس مرثیہ گو ہے۔ انیس کیا ہے؟ مرثیہ گوئی میں کلاسیکیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ مرثیہ گوئی میں کس چیز کا درجہ رکھتے ہیں؟ کلاسیکیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ کون؟ تو میر انیس۔ ان کی زندگی میں ہی ان کو ان کی شہرت کیا ہے؟ عروج پر تھی۔ انیس کے مرثیوں میں قصیدے کی شان و شوکت، غزل کا تغزل، مثنوی کا تسلسل، واقعہ اور منظر نگاری اور رباعی کی بلاغت سب کچھ پائی جاتی ہے۔ مرثیہ ان کے لیے وہ وراثت تھی۔ ان کے لیے مرثیہ کیا تھی؟ وراثت تھی جو پچھلے 5 پشت سے چلی آ رہی تھی۔ مرثیہ ان کے لیے ایسی وراثت تھی جو پچھلے 5 پشت سے چلی آ رہی تھی۔ چلیے اس کے بعد اگلا سوال ہمارا ہے، ان میں اندر سبھا کا مصنف کون ہے؟ اندر سبھا کا مصنف کون ہے نا؟ آپشن اے امانت لکھنوی، آپشن بی امتیاز علی تاز، آپشن سی محمد مجیب، آپشن ڈی آغا عاشر کاشمیری۔ تو ان میں اگر اندر سبھا کی بات کریں تو اندر سبھا کے جو مصنف ہے، جو اندر سبھا جو ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کے مصنف ہے امانت لکھنوی۔ کون ہے؟ امانت لکھنوی۔ اس لیے اس کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ اردو میں ڈرامے کا آغاز واجد علی شاہ کے ڈرامے رادھا کنہیا سے ہوتا ہے۔ اردو میں جو ہے ڈرامے کے آغاز کی بات کرے، ڈرامہ کے آغاز کی بات کی جائے تو یہ جو ہے واجد علی شاہ کے زمانے سے ہوتا ہے۔ کس سے؟ واجد علی شاہ کے ڈرامے سے۔ واجد علی شاہ کے ڈرامے سے۔ واجد علی شاہ کا کون سا ڈرامہ تھا؟ رادھا کنہیا۔ اسی ڈرامے سے جو ہے اردو میں ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے۔ ڈرامہ اندر سبھا بھی اسی دور کا ڈرامہ ہے۔ واجد علی شاہ کے دور کا ہی ڈرامہ ہے۔ یہ اردو کا مشہور و مقبول ڈرامہ ہے۔ اسے ہندوستانی روایت کے مطابق اسٹیج کیا گیا تھا۔ اس کو ہندوستانی روایت کے مطابق کیا کیا تھا؟ اسٹیج کیا گیا تھا۔ اس ڈرامے کی بنیاد بھگت اور راس لیلا کی روایت پر رکھی گئی ہے۔ جس میں رقص اور موسیقی کو اہمیت حاصل ہے۔ تو اردو کا اگر پہلے افسانے کی بات کریں کہ اردو میں ڈرامے کا آغاز کس سے ہوا تھا تو واجد علی شاہ کے ڈرامے رادھا کنہیا سے ہوا تھا۔ چلیے تو اس کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا کہ ان سبھا کے مصنف امانت لکھنوی ہے۔ چلیے نظم البیلی صبح کس کی نظم ہے؟ البیلی صبح کس کی نظم ہے؟ آپشن اے سردار جعفری، بی مجاز، آپشن سی اقبال، آپشن ڈی جوش۔ تو البیلی نظم جو ہے وہ جوش ملیحہ آبادی کی ہے۔ کس کے؟ جوش ملیحہ آبادی کی ہے۔ اس لیے اس کا آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا۔ آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا کہ البیلی نظم کس کی؟ جوش کی ہے۔ اس نظم کا شمار جوش کی مشہور باغیانہ اور انقلابی نظموں میں جو ہے
जोश की जो मशहूर बाग़ियाना इनक़लाबी नज़मों में होता है। ये नज़म 1921 में खिलाफत तहरीक के ज़माने में उरूज में लिखी गई थी। ये नज़म कब लिखी गई थी? 1921 में, जब खिलाफत तहरीक उरूज पर थी उस वक्त लिखी गई। ये नज़म आज़ादी की पुरजोश आवाज़ का इस्तिआरा है। ये नज़म क्या? आज़ादी की पुरजोश आवाज़ का इस्तिआरा है। जोश ने अपनी मज़कूरा नज़्म में उसी वक्त का बयान किया है जिसमें एक सुनहरी सुबह का मंजर दिखाई पड़ता है। चलिए अगला सवाल, तिलुका। तिलुका किस नावल का किरदार है? तिलुका किस नावल का किरदार है? तिलुका किस नावल का किरदार? अगला सवाल है, तिलुका किस नावल का किरदार है? तिलुका किस नावल का किरदार? ऑप्शन ए चादर मैली सी, ऑप्शन बी शिकस्त, ऑप्शन सी गबन, ऑप्शन डी राजागिर। तो तिलुका जो है ये एक चादर मैली सी नावल का किरदार है। किसका है? एक चादर मैली सी का किरदार है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि तिलुका एक चादर मैली सी का किरदार है। और ये अफसाना किसका है? राजिंदर सिंह बेदी का। किसका ये अफसाना एक चादर मैली सी? राजिंदर सिंह बेदी, याद रखिएगा, राजिंदर सिंह बेदी का ये अफसाना है, नावल है। एक चादर मैली सी किसकी नावल है? राजिंदर सिंह बेदी की नावल है। तिलुका इसी का किरदार है। इस नावल में जो है पंजाब के पसमानदा मुआशरा सिख घराने के माशी हालात की निशानदेही की गई है। ये नावल इख्तिसार और इजाज की बेहतरीन मिसाल है। इस नावल में इस्तिआरा, अलामत और असातीर को खूबी के साथ पेश किया गया है। रानू इस नावल का मरकजी किरदार है। रानू कौन है? इस नावल का मरकजी किरदार है। इस नावल का मरकजी किरदार कौन है? रानू। इस नावल का मरकजी किरदार कौन है? रानू। जिससे वाबस्ता मुतअद्दिद किरदार कारी के जहन पर अपनी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। चलिए तिलुका जो है नावल एक चादर मैली सी का किरदार है और एक चादर मैली सी राजिंदर सिंह बेदी की लिखी हुई है और इसका मरकजी किरदार रानू है। तो इसमें कौन गालिब का हम असर नहीं है? कौन गालिब का हम असर नहीं है? मीर, ऑप्शन बी मोमिन, ऑप्शन सी ज़ौक़, ऑप्शन डी शिफ्ता। तो गालिब का हम असर मीर नहीं है। कौन है? मीर तकी मीर गालिब का हम असर शायर नहीं है। मीर का दौर 18वीं सदी था। मीर का दौर कब था? 18वीं सदी था। मीर का दौर 18वीं सदी था। मीर जो है 1723 में आगरा में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में पैदा हुए थे। और उस दौर को गज़ल का सुनहरा दौर कहा जाता था। गज़ल का कौन सा दौर कहा जाता था? सुनहरा दौर कहा जाता था। अगर हम बात करें कि मीर के हम असर में कौन शायर थे, मीर के हम असर शायर कौन थे, तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द, मीर सोज़ वगैरह शामिल है। मीर की अज़मत को हर दौर में तस्लीम किया गया है। वो ज़बान व अदब के माहिर, खुशगो, शीरी सुखन वाक़े हुए हैं। तो गालिब का हमअसर कौन नहीं है? तो मीर नहीं है। इसका ऑप्शन है सही होगा, क्योंकि मीर की पैदाइश 1723 में हुई थी। वो 18वीं सदी का शायर थे। अगला सवाल, ऑप्शन ए बनातुन्नाश नसीर अहमद, ऑप्शन बी मद्दुज़र इस्लाम अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी चांदनी बेगम इसमें चुगताई, ऑप्शन डी जिंदानामा जोश मलियाबादी। तो दोस्तों मद्दुज़र इस्लाम जो है, जिसको हम लोग मुसद्दस हाली के नाम से जानते हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। किसकी है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। चांदनी बेगम जो है ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। किसका? क़ुर्रतुल ऐन हैदर का क्या है? नावल है। जिंदानामा ये फैज़ अहमद का शेरी मजमूआ है। फैज़ अहमद का क्या है? शेरी मजमूआ है जिंदानामा। तो इसका सही जोड़ कौन सा है? बनातुन्नाश, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बनातुन्नाश। ये नज़ीर अहमद का नावल है। नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार भी माना जाता है। नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला
ناول نگار بھی مانا جاتا ہے۔ ان کے 7 ناولوں میں بنات الناس ان کا دوسرا ناول ہے۔ ان کے 7 ناولوں میں بنات الناس کیا ہے؟ چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر کا ناول ہے جو 1990 میں منظر عام پر آیا، اور زندہ نامہ جو ہے یہ فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ تو کون سا جوڑ صحیح ہے دوستو؟ تو آپشن ہے یعنی بنات الناس، یہ نذیر احمد کی دوسری ناول ہے، 7 ناولوں میں سے دوسری ناول ہے۔ اگلا سوال ہے، ڈرامہ تماشا اور تماشائی کا مصنف کون ہے؟ ڈرامہ تماشا اور تماشائی کا مصنف کون ہے؟ آپشن ہے محمد حبیب، آپشن بی حبیب تنویر، آپشن ڈی محمد حسن، آپشن ڈی قدسیہ سعدی۔ تو دوستو ڈرامہ تماشا اور تماشائی کا مصنف جو ہے یہ محمد حسن ہے۔ کون ہے؟ محمد حسن، اس لیے اس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ آپشن سی صحیح جواب اس کا آپشن سی ہوگا۔ یہ ڈرامہ مرزا غالب کی صدی، یہ ڈرامہ کب ہے؟ مرزا غالب کی 100 سالہ برسی کے موقع پہ تحریر کیا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ جو ہے غالب کے 100 سالہ 100 سالہ مطلب 100 سالہ جو برسی تھی اس موقع پہ تحریر کیا گیا تھا۔ اس ڈرامے کے ذریعے محمد حسن نے مرزا غالب کی زندگی، ان کی شخصیت، ان کے خاندان، ان کے زمانے کا سماج، غالب کی شاعری، ان کی پینشن، دلی کالج میں ان کی ملازمت، گھر میں جوا کھلوانا اور ڈومنی کے واقعے کا بیان کامیابی سے پیش کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سی نظم اقبال کی نہیں ہے؟ کون سی نظم اقبال کی نہیں ہے؟ آپشن اے خضر، آپشن بی ذوق و شوق، آپشن سی نیا سوال، آپشن ڈی چراغ لالہ۔ تو چراغ لالہ اقبال کی نظم نہیں ہے۔ چراغ لالہ کیا اقبال کی نظم نہیں ہے، اس لیے اس کا آپشن ڈی ہو جائے گا۔ ان کی غزل کا ایک ٹکڑا ہے۔ چراغ لالہ کیا ہے؟ نظم، اقبال کی نظم نہیں ہے بلکہ ان کی اقبال کی غزل کا ایک ٹکڑا ہے چراغ لالہ، غزل کا ایک ٹکڑا ہے۔ کون؟ چراغ لالہ۔ یہ اضافت اقبال کی غزل کے مطلع کے اس مصرے سے لی گئی ہے، پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ وہ دمن۔ کہنا ہے کہ یہ جو چراغ لالہ ہے یہ اقبال کی غزل کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہ چراغ لالہ کی یہ اضافت، چراغ لالہ کا جو نام یہ اضافت جو ہے اقبال کی غزل کے مطلع سے اقبال کے غزل کے مطلع کے اس مصرے سے لیا گیا ہے، مطلب لی گئی ہے۔ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، یہ مصرع اقبال کی مشہور غزل سے ماخوذ ہے۔ اسی غزل کا وہ شعر ہے جو اکثر سننے کو ملتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اسی غزل کا یہ شعر ہے۔ کس غزل کا؟ چراغ لالہ کی جو اضافت لی گئی ہے، جس غزل کا ٹکڑا چراغ لالہ ہے، اسی غزل کا ایک شعر ہے جو ہم اکثر سننے کو ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن۔ چلیے یہ شعر یاد رکھیے گا کہ یہ علامہ اقبال کی غزل کا شعر ہے، اور اس غزل کا شعر ہے جس کا ایک ٹکڑا چراغ لالہ کے نام سے ہے۔ اگلا سوال، دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے ہاں زیادہ ہے؟ آپشن اے ولی دکنی، آپشن بی غواصی، آپشن سی وجی، آپشن ڈی محمد قلی قطب شاہ۔ آپشن ڈی محمد قلی قطب شاہ۔ تو اگر دکنی شعراء میں موضوعات کے تنوع کی بات کی جائے تو محمد قلی قطب شاہ کے یہاں موضوعات کا تنوع پایا جاتا ہے، محمد قلی قطب شاہ کے یہاں موضوعات کا تنوع پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا۔ آپشن ڈی کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ انہوں اپنے احساسات کی ترجمانی نظم، مرثیہ، مثنوی اور قصیدے کے ذریعے کی ہے۔ قلی قطب شاہ کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں موسموں، تہواروں، پھلوں اور پھولوں پر طویل نظمیں لکھی ہیں۔ قلی کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قلی قطب شاہ کو کیا ہے؟ اردو کا پہلا
पहला साहिब दीवान शायर होने का शर्फ हासिल है। चलिए अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन है बहार इश्क, ऑप्शन बी फूलबंद, ऑप्शन सी सैर बयान, ऑप्शन डी गुलजार नसीम। तो ताजुल मुलूक जो है ये मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। किसका? मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है। यह किसका कौल है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है? किसका कौल है? तो ये कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद कौन है? ऑप्शन ए नियाज़ फतेहपुरी, ऑप्शन बी सैयद एहतशाम हुसैन, ऑप्शन डी मौलाना हाली, ऑप्शन सी मौलाना हाली, ऑप्शन डी शिबली नोमानी। तो तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा नक्काद सैयद एहतशाम हुसैन है। कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यूँ तो सैयद एहतशाम हुसैन ने तमाम असनाफ में तब आजमाई की, लेकिन बाद में खुद को दर्स व तदरीस और तनकीद तक महदूद कर लिया। तरक्की पसंद तनकीद का जिक्र उनके नाम के बगैर नामुकम्मल है। उन्होंने तरक्की पसंद के सिलसिले में अपना वाज़ेह नज़रिया पेश किया। उनका ख्याल था कि एक तारीख़ी हकीकत है, उसे माशी या माशरती तब्दीलियों की रोशनी में समझा जा सकता है। इनमें से किस मुसन्निफ ने तारीख़ी नावल निगारी में नाम पैदा किया? तारीख़ी नावल निगारी में नाम पैदा किया। ऑप्शन ए नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी मिर्ज़ा रुस्वा, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी अब्दुल हलीम शरर। तो अब्दुल हलीम शरर ऐसे नावल निगार है जिन्होंने तारीख़ी नावल निगारी में नाम पैदा किया, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शरर ने अपने नावलों में तारीख़ और ख़ुसूसन तारीख़ इस्लाम को मौजू बनाया। शरर उर्दू के पहले तारीख़ी नावल निगार है। उन्होंने यूरोप के मशहूर तारीख़ी नावल निगार सर वाल्टर स्कॉट की तर्ज पर तारीख़ी नावल लिखे। उनके नावल में लखनऊ की तहजीबी तारीख़ पाई जाती है। पेड़ मुकम्मल कीजिए। दीदनी है शिकस्तगी दिल की, दीदनी है शिकस्तगी दिल की क्या इमारत बनी बनाई है? बी खुशी ने पाई है, सी गमों ने ढाई है, डी मियाँ उठाई है। तो ये मुकम्मल शेर क्या होगा कि क्या इमारत गमों ने ढाई है? क्या किसने ढाई है? गमों ने ढाई है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि दीदनी है शिकस्तगी दिल की क्या इमारत गमों ने ढाई है। क्या इमारत गमों ने ढाई है। अच्छा, अब ये शेर है किसका? ये शेर किसका है दोस्तों? तो ये शेर है मीर तकी मीर का। किसका? ये शेर किसका? मीर तकी मीर का शेर है। किसका शेर है? मीर तकी मीर का शेर है। पूरी शायरी को गम के सांचे में ढाल दिया बकौल मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी के कौल के मुताबिक मीर अलम को एक निशात और दर्द को एक सुरूर बना देते। अलम को एक क्या? निशात और दर्द को एक सुरूर बना देते हैं। मीर की शायरी के बारे में ये बात अक्सर कही जाती है कि मीर ने दिल और दिल्ली के बयान को हम आमेज कर दिया है। चलिए अगला सवाल है, नाविल लहू के फूल का मुसन्निफ कौन है? नाविल लहू के फूल का मुसन्निफ कौन? ऑप्शन ए हयातुल्लाह अंसारी, ऑप्शन बी अब्दुल्ला हुसैन, ऑप्शन सी कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन डी ख्वाजा अहमद अब्बास। तो नाविल लहू के फूल के जो मुसन्निफ है उनका नाम है हयातुल्लाह अंसारी। उनका नाम क्या है? हयातुल्लाह अंसारी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाए। ये नावल हिंदुस्तान की तारीख़ आज़ादी की जद्दोजहद पर मबनी है। आज़ादी की तारीख़ पर मबनी ये नावल 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। फूल लहू के फूल कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है दोस्तों? तो 5 जिल्दों पर। कितने जिल्दों पर? 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 1969 में शाया हुआ था। ये कब शाया हुआ था? 1969 में शाया हुआ था। कौन? लहू के फूल। नावल में तबकाती कशमकश का इजहार मिलता है। ये नावल 1912 से 1950 तक के हालात व वाक़यात पर मबनी है।
اگر بات کی جائے کہ یہ اس ناول کے اندر کب سے کب تک کے حالات و واقعات ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں 1912 سے 1950 تک کے حالات و واقعات پر مبنی ہے یہ ناول. کون لہو کے پھول اور اس کی 5 جلدوں پر یہ مشتمل ہے. کسان، انسان کے مسائل، مزدور اور ان کا استحصال کرنے والے زمیندار، مہاجن، پنڈت، انگریز حکمرانوں کے مظالم، قومی آزادی کی جد و جہد، خلافت تحریک، عدم تعاون، عدم تشدد کا فلسفہ اور تقسیم ملک سبھی کچھ اس ناول میں موجود ہے. چلیے، سر سید کی کس شاعر نے کھل کر مخالفت کی تھی؟ سر سید کی کس شاعر نے کھل کر مخالفت کی تھی؟ اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، سی الطاف حسین حالی، ڈی اسماعیل میرٹھی. تو سر سید کی کھل کر مخالفت کرنے والے شاعر کا نام ہے اکبر الہ آبادی. کون ہے اکبر الہ آبادی؟ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اکبر الہ آبادی اور سر سید کے جو درمیان جو نظریات تھے، جو ان کے آپسی نظریات تھے، اس میں اختلاف تھا. کیونکہ اکبر الہ آبادی مغربی تہذیب اور برطانوی عادات و اطوار کو سخت ناپسند کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 1857 میں جو جنگ ہوئی تھی، انگریزوں کے مظالم کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا انہوں نے. اکبر الہ آبادی نے 1857 کی جنگ میں جو ہے انگریزوں کے ظلم کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا. اور دوسری طرف سر سید مغربی تہذیب کے حمایتی تھے. تو دیکھیے، جو شخص جو ہے ایک جنگ کو اور کسی کے ظلم کا مشاہدہ کرے اور دوسرا شخص جو اس کی حمایت کرے، اس کے مغربی اس تہذیب کی حمایت کرے، تو دونوں کے اندر جو ہے نظریاتی اختلاف ہونا لازمی عنصر ہے. تو سر سید سے ان کا اختلاف اسی وجہ سے تھا اور کسی وجہ سے نہیں تھا. چلیے، دہلی کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی ہے؟ دہلی کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی؟ باغ و بہار، الف لیلہ، سبرش، فسانہ عجائب. تو دہلی کی جو معاشرت ہے وہ داستان باغ و بہار میں پیش کی گئی ہے. کس میں پیش کی گئی؟ باغ و بہار میں. اس لیے اس کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا، باغ و بہار. اس کے مصنف میر امن کا تعلق دہلی سے ہے. باغ و بہار کے مصنف کون ہے؟ میر امن. اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ دہلی سے تھا. اور انہوں نے اس بات پر بہت فخر تھا، اور انہیں اس بات پر بہت فخر تھا. یہی وجہ کہ اس داستان میں دہلوی تہذیب اور معاشرت کی مرقع نگاری بہت ہی خوبصورت انداز میں کی گئی ہے. سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی تھی؟ جان گلکرائسٹ، ڈاکٹر ذاکر حسین، کرنل بلڈائٹ، سر سید احمد خان. تو سائنٹیفک سوسائٹی کو سر سید احمد خان نے قائم کیا تھا، اس لیے اس کا آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، صحیح آنسر ہو جائے گا. اس میں شوکت سبزواری کی کتاب کون سی ہے؟ سبزواری کتاب کون سی ہے؟ لسانی مطالعہ، آپشن بی اردو لسانیات، آپشن سی ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، آپشن ڈی ہندوستانی لسانیات. تو اس کے اندر جو ہے شوکت سبزواری کی کتاب اردو لسانیات ہے. کون سی ہے؟ اردو لسانیات ہے. اس لیے اس کا آپشن بی صحیح ہو جائے گا، آپشن بی صحیح ہو جائے گا. وہ ماہر لسانیات ہونے کے ساتھ ساتھ نقاد، محقق اور شاعر بھی تھے. شوکت سبزواری ایک ماہر لسانیات ہونے کے ساتھ ساتھ نقاد، محقق اور شاعر بھی تھے. ان کا اصل نام سید شوکت علی تھا. شوکت سبزواری کا اصل نام کیا تھا؟ سید شوکت علی. سید شوکت علی تھا. کیا تھا؟ سید شوکت علی تھا ان کا اصل نام. اردو لسانیات کے ذریعے انہوں نے اردو زبان کی پہچان کرائی. اردو کیا ہے، کب پیدا ہوئی اور ارتقاء کی کن کن مراحل سے گزری، ان پر تفصیلی بحث ہے. اس کے علاوہ اردو کے بنیادی خصوصیت کا تاریخی اور تنقیدی جائزہ بھی انہوں نے پیش کیا ہے، شوکت سبزواری نے. اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، ان میں شخصی مرثیہ نگار کون ہے؟ ان میں شخصی مرثیہ نگار کون ہیں؟ آپشن اے اکبر الہ آبادی، آپشن بی مرزا دبیر، آپشن سی چکبست، آپشن ڈی سماب اکبر آبادی. تو اس کے اندر جو شخصی مرثیہ نگار ہے وہ چکبست ہے. کون ہے؟ چکبست. اس لیے آپشن سی اس کا صحیح ہو جائے گا. 19ویں صدی کی اہم ادبی تحریک کون سی ہے؟ آپشن ہے رومانی تحریک، آپشن بی علی گڑھ تحریک، آپشن سی ترقی پسند تحریک، آپشن ڈی حلقہ ارباب ذوق. تو 19ویں صدی کی
اہم ادبی تحریک جو ہے وہ علی گڑھ تحریک ہے. کون سی تحریک ہے؟ علی گڑھ تحریک ہے. اس لیے اس کا آپشن بی صحیح ہو جائے گا. اس سے نہ صرف اردو زبان کو وسعت ملی بلکہ اردو ادب کے اسالیب بیان بھی متاثر ہوئے. ذیل کی شعراء میں سے کس نے غزل نہیں کی؟ درج ذیل شعراء میں کس نے غزل نہیں کہی؟ آپشن اے نذیر اکبر آبادی، آپشن بی عظمت اللہ خان، آپشن ڈی محمد حسین آزاد، آپشن سی محمد حسین آزاد، آپشن ڈی اکبر الہ آبادی. تو ذیل کے شعراء میں جو ہے نذیر اکبر آبادی نے غزل نہیں کی. کس نے غزل نہیں کی ہے؟ نذیر اکبر آبادی نے. اس لیے اس کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا کہ نذیر اکبر آبادی نے جو ہے غزل نہیں کی ہے. وہ نظم کے شاعر ہے. وہ کس کے شاعر ہے؟ پوچھے کہ نذیر اکبر آبادی کس کے شاعر ہے تو وہ نذیر اکبر آبادی نظم کے شاعر ہیں. اس کے دور میں غزل گوئی کا رجحان غالب تھا. ان کے دور میں غزل گوئی کا رجحان غالب تھا. عشق و محبت، عشو غمزہ، ناز و ادا، وفا و جفا، رخسار و قد، گل و بلبل، نالہ و فریاد، شراب وغیرہ موضوعات غزل میں بڑھتے جاتے تھے. نذیر وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اس روش سے ہٹ کر اپنی راہ نکالی اور نظموں کے ذریعے عوامی موضوعات کو اپنی شاعری میں جگہ دی. چلیے اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شعرا ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا جو ہے ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ آپشن اے بال جبریل، آپشن بی ارمغان حجاز، آپشن سی ضرب کریم، آپشن ڈی بانگے درا. تو نظم ابلیس کی مجلس شورا جو ہے وہ بال جبریل میں شامل ہے. کس میں شامل ہے؟ بال جبریل میں. اس لیے اس کا آپشن ہے صحیح ہو جائے گا. رسالہ اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ کس نے تصنیف کی؟ اسباب بغاوت ہند کے مصنف کون ہیں؟ تو آپشن اے حالی، آپشن بی ڈپٹی نذیر احمد، آپشن سی محسن الملک، آپشن ڈی سر سید احمد خان. رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے یہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے. کس کے؟ سر سید احمد خان کی. اس لیے آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا. انہوں نے رعایا ہندوستان کو اور خاص کر مسلمان جو انگریزوں سے بدگمان تھے انہیں بغاوت کے الزام سے بری کیا ہے. اس رسالے کا فائدہ سلطنت برطانیہ کو ہوا جس نے اس بنیاد پر ایسٹ انڈیا کمپنی سے بر صغیر کا تمام قبضہ لے لیا اور ہندوستان کے تمام معاملات براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیے. منٹو کی کہانی توبہ ٹیک سنگھ کس واقعے سے متعلق ہے؟ آپشن اے قحط بنگال، آپشن بی دوسری جنگ عظیم، آپشن سی تقسیم ہند، آپشن ڈی ملاحوں کی بغاوت. تو منٹو کی جو ہے منٹو کی جو کہانی ہے توبہ ٹیک سنگھ یہ تقسیم ہند کے واقعے سے متعلق ہے. کس کے متعلق ہے؟ تقسیم ہند کے واقعے سے متعلق ہے. اس لیے اس کا آپشن سی سے ہو جائے گا. آپشن سی کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا. اردو میں تقسیم ہند کو لے کر بہت سی کہانیاں لکھی گئی لیکن منٹو کا یہ افسانہ اس معنی میں منفرد ہے کہ اس فساد میں پاگلوں کا تبادلہ ہوتا ہے. ہندوستان اور پاکستان میں دو الگ الگ حکومتیں بننے کے بعد دونوں ملکوں کی جیلوں میں بند ہندو، سکھ اور مسلم قیدیوں کا بھی تبادلہ کیا گیا. منٹو نے اس افسانے میں تقسیم اور اس تبادلے کے واقعے پر طنز کیا ہے. ان میں سے غواصی کی مثنوی کون سی ہے؟ غواصی کی مثنوی کون سی؟ آپشن اے علی نامہ، آپشن بی میناست ونتی، آپشن سی گلشن عشق، آپشن ڈی قطب مشتری. تو غواصی کی جو مثنوی ہے ان میں ذیل میں وہ کون سی ہے؟ میناست ونتی ہے. میناست ونتی آپشن بی اس کا صحیح ہو جائے گا. غواصی دبستان دکن کے بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. غواصی کا مثنوی میناسونتی 1612 میں تصنیف ہوئی تھی. کب تصنیف ہوئی تھی؟ 1612 میں میناسونتی جو ہے جو تصنیف ہوئی تھی. ان کی ابتدا حمد کے دوران مناجاتی رویہ رکھا گیا ہے کہ ان کی ابتدا میں حمد کے دوران جو حمد ہے ان میں کیا مناجاتی رویہ رکھا گیا. غواصی نے اپنے عہد کے تقاضے کے مطابق مثنوی میں حمد، نعت اور منقبت کے علاوہ مناجات کو جگہ دی جس سے ان کے مذہب، دوستی اور بارگاہ خداوندی کا علم ہوتا ہے. چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے. کس ناول کا ہیرو روس اور ترکی کی جنگ میں شرکت کے لیے جاتا ہے؟
किस नावल का हीरो रूस और तुर्की के जंग में शिरकत के लिए जाता है? ऑप्शन ए फसान आज़ाद, ऑप्शन बी सैर कोहसार, ऑप्शन सी जामे सरसार, ऑप्शन डी खुदाई फौजदार। या तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि फसाना आज़ाद। फसाना आज़ाद का जो हीरो है वो तुर्की और रूस के जंग में शिरकत के लिए जाता है। और फसाना आज़ाद सरसार का नावल है। रतन नाथ सरसार लखनऊ में पैदा हुए थे। रतन नाथ सरसार कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। इन्होंने लखनऊ में इन्होंने तालीम हासिल की थी। और 1878 में 1878 में वो अवध अखबार से जुड़े और यहीं से फसाना आज़ाद लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। ये नावल 1878 में लिखा गया था। ये नावल कब लिखा गया था? 1878 में लिखा गया था। इब्तदा में अवध अखबार में ही शाया होता रहा। 1949 में पहली दफ़ा मुंशी नवल किशोर ने इसे लखनऊ से शाया किया। किसने रिसाला आजकल दहली की इदारत भी की है? किसने रिसाला आजकल दहली की इदारत भी की है? ऑप्शन ए वामिक जौनपुरी, ऑप्शन बी मुईन अहसन जसबी, ऑप्शन सी गुलजार दहलवी, ऑप्शन डी राज दहलवी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी होगा। मुईन अहसन जसबी ने रिसाला आजकल दहली की इदारत भी की है। वो 12 अगस्त को मुबारकपुर ज़िला आजमगढ़ में पैदा हुए थे। वो कब पैदा हुए थे? 12 अगस्त को मुबारकपुर ज़िला आजमगढ़ में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम झांसी में हासिल की और 1936 में एंग्लो अरबिक कॉलेज से BA किया। 1942 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA किया। हाल ही का सियासी शऊर के उन्वान से PhD के उन्वान से PhD की डिग्री हासिल की और कुछ अरसा रिसाला आजकल की इदारती फ़राइज़ भी अंजाम दिए थे। स्क्रीन पर ये शेर किस शायर का है? ये शेर किस शायर का है? तू शम्ए हकीकत की अपनी ही जगह पर है। तू शम्ए हकीकत की अपनी ही जगह पर है। फानूस की गर्दिश में क्या क्या नज़र आया? फानूस की गर्दिश में क्या क्या नजर आया? ऑप्शन ए ख्वाजा मिर्दत, ऑप्शन बी फानी बिदायूनी, ऑप्शन सी मसफ़ी, ऑप्शन डी असगर गोवंडवी। तो मज़कूरा शेर असगर गोवंडवी का है। उनकी शायरी का बुनियादी मौजू, असगर गोवंडवी के शायरी का जो बुनियादी मौजू है वो तसव्वुफ़ और जदीदियत की सैर का मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए शमसुर रहमान फारूकी, ऑप्शन बी गोपी चंद नारंग, ऑप्शन डी हामिद काश्मीरी, ऑप्शन सी हामिद काश्मीरी, ऑप्शन डी हयातुल्लाह अंसारी। तो ये किताब जो है जदीदियत की सैर, इसके मुसन्निफ़ है हयातुल्लाह अंसारी। कौन है? हयातुल्लाह अंसारी। और ये किताब जदीदियत की सैर जो है 1987 में लखनऊ से शाया हुई। कहाँ से शाया हुई थी? लखनऊ से शाया हुई थी। कब शाया थी? 1987 में शाया हुई थी। वो जदीद अफसाने की नफ्सियात से बखूबी वाकिफ थे। कौन? हयातुल्लाह अंसारी। मुहियुद्दीन कादरी जोड़ का मदफन का है। मुहियुद्दीन कादरी जोड़ का मदफन श्रीनगर कश्मीर, हैदराबाद दक्कन, दिल्ली, लखनऊ। तो मुहियुद्दीन कादरी जोड़ श्रीनगर कश्मीर में दफन है। कहाँ है? श्रीनगर कश्मीर। इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा कि ये श्रीनगर कश्मीर इनका मदफन है। श्रीनगर कश्मीर इनका क्या है? मदफन है। इनकी पैदाइश हैदराबाद में हुई थी। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? हैदराबाद में। कहाँ हुई थी? हैदराबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। किनकी? मुहियुद्दीन कादरी जोड़ की। कब पैदा हुए थे ये? तो 1904 में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1904 में ये पैदा हुए थे। इन्होंने इब्तदाई तालीम मदरसा दारुल सिटी स्कूल में हासिल की। मदरसा दारुल उलूम सिटी स्कूल में इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की थी। और 1927 में ये जो है उस्मानिया कॉलेज से लिसानी साइंस में PhD किया, MA किया। और 1929 में वजीफ़ा पर लंदन यूनिवर्सिटी से PhD करने के लिए रवाना हुए।
वहाँ उन्होंने आरियाई ज़बानों पर डॉक्टरेट का मकाला लिखा। 1930 में फ्रांस में लिसानी तहक़ीक़ पर ख़ुसूसी तालीम हासिल की और मुल्क वापस आ गए। चलिए, अदब में फहाशी के खिलाफ करारदाद किस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई? अदब में फहाशी के खिलाफ करारदाद किस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई? ऑप्शन ए लखनऊ कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी भोपाल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी हैदराबाद कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी भीमरी कॉन्फ्रेंस। तो लखनऊ कॉन्फ्रेंस में अदब में फहाशी की करारदाद पेश की गई थी। किसमें? लखनऊ कॉन्फ्रेंस में। किस कॉन्फ्रेंस में? लखनऊ। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये कॉन्फ्रेंस 1936 में ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई थी लखनऊ में। और ये लखनऊ में की जाने वाली पहली कुल हिंद, याद रखिएगा, ये लखनऊ में की जाने वाली पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस है जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और प्रेमचंद के खुतबे ने तरक्की पसंद तहरीक को सबसे ज़्यादा तक़वियत बख्शी थी। बिलखुसूस उनका ये जुमला, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। प्रेमचंद ने ऐलान किया कि हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, जो हंगामे और बेचैनी पैदा करे। सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगी। लखनऊ कॉन्फ्रेंस ने हिंदुस्तानी कलमकारों के अंदर काफ़ी तब्दीली पैदा कर दी थी। अब अदब में फहाशी के खिलाफ कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ के अंदर 1936 में। इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और उनका ये जुमला जो है तरक्की पसंद तहरीक को तक़वियत बख्शने वाला था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। चलिए, अगला सवाल, इनमें सरदार जाफरी का मंजूम ड्रामा कौन सा है? सरदार जाफरी का मंजूम ड्रामा कौन सा है? ऑप्शन ए पत्थर की दीवार, ऑप्शन बी एक ख्वाब, और ऑप्शन सी नई दुनिया को सलाम, ऑप्शन डी पैराहन शरर। तो इसके अंदर जो है नई दुनिया को सलाम, कौन सा? नई दुनिया को सलाम सरदार जाफरी का जो लिखा हुआ ड्रामा है, ये मंजूम ड्रामा है। कौन सा ड्रामा है? ये मंजूम ड्रामा है। चलिए, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई दुनिया को सलाम, जिसमें उन्होंने नई दुनिया को सलाम के अंदर उन्होंने क्या किया? वाक़यात के बजाय वाक़यात से पैदा होने वाले जज्बात, तअस्सुरात, एहसासात पेश किए हैं। इस मंजूम ड्रामा में किरदार अलामती है, जावेद और मरियम जहां आज़ादी की अलामतें हैं, फरंगी जुल्म की, और नामाबर रिवायती नामाबर है। बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ नई आने वाली नस्ल का पेशे ख़ीमा है। मौजू के एतबार से ये नज़्म इश्तराकियत का रज़मिया कही जा सकती है। चलिए, अगला सवाल होगा, हिदायत नीचे दिए हुए शेर है, यह हिदायत है, हिदायत नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अच्छा, मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, या अंधेरा के तज़किरे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो, अहले महफिल उदास बैठे हैं, अब कोई दिल लगी की बात करो, बात जब है कि दुश्मनों से भी जब करो, दोस्ती की बात करो, फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बात करो। और चलिए, इसके झेल से फिर जो है सवालात आ रहे हैं, आप पढ़िए और उस जो नीचे जो दिए गए थे अशआर उनसे क्या है गज़ल जो समझिए, एक तरीके से गज़ल ही कह लीजिए, जो गज़ल दिए गए हैं उससे आप जो है उनके सवालात का जवाबात देने की कोशिश कीजिए। चलिए, शायर दुश्मनों से भी कौन सी बात करने को कह रहे हैं? शायर दुश्मनों से भी कौन सी बात करने को कह रहे हैं? मोहब्बत की बात, नफ़रत की बात, दोस्ती की बात, मन की बात। चलिए, तो शायर जो दुश्मनों से भी किस बात को करने की बात करे? मन की बात कोई नहीं कहिएगा, मन की बात बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, याद रखिएगा,
दोस्ती की बात करने को कह रहे हैं। किसकी बात करने को कह रहे हैं? दोस्ती की बात करने को कह रहे हैं। चलिए अब अगला सवाल है, दोस्ती का मुतजाद है। दोस्ती का मुतजाद दुश्मनी है, रकाबत है, उल्फत है, मोहब्बत है। तो दोस्ती का मुतजाद कहते हैं उल्टा को, ठीक है। तो दोस्ती का मुतजाद कौन हो जाएगा? दुश्मनी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, शेर के दूसरे हिस्से में शायर रोने वालों को क्या कह रहा है? हंसी की बात करने को, काम की बात करने से, मौसीकी की बात, गम की बात करने को। तो देखिए शायर ने, शेर के दूसरे हिस्से में शायर ने रोने वाले को हंसी की बात करने को कह रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो है, शायर किसका तस्करा न करने को कह रहा है? बुरे लोगों का, तारीकी का, अंधेरे का, बेईमानी का। तो शायर जो है अंधेरे का तस्करा न करने को कह रहा है। किसका तस्करा न करने को कह रहा है? अंधेरे का, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल क्या है, शायर जो है अहले महफिल के उदास होने की वजह से क्या करने को कह रहा है? दिल लगी की बात, तशफ़ी देने की बात, तसल्ली देने की, दिलजोई की बात। तो देखिए शायर जो है अहले महफिल के उदास होने की वजह से दिल लगी की बात करने को कह रहे हैं। किसकी? दिल लगी की, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है देखते हैं, ये अंधेरे के कब तलक झैल में दिए गए लफ्जों से सही लफ्ज भरिए। किस्से, सिलसिले, तस्करे, चर्चे। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा कि अंधेरे के तज़किरे कब तक, ये कब तक, ये अंधेरे के तज़किरे कब तक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह आइंदा कल से जो है इंशाअल्लाह पूरी एक मुकम्मल सेट को एक साथ 80 सवालात के जो सेट होंगे उसको एक साथ करने की कोशिश की जाएंगी। अभी तक हमारे 3 सेट मुकम्मल हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। इंशाअल्लाह कल जो है चौथा सेट किया जाएगा। दोस्तों अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि हमारी वीडियो जब आए तो अपडेट इनको मिलता रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।